Next, we are going to discuss about how current and electrons are related. We know that metals are good conductors because they contain electrons that can move about freely, right? Due to that free electrons, it can conduct what? Electricity, and it can conduct heat energy too. So this has already been mentioned in chapter 11 and 17. The idea is that in a bad conductor such as polymers, all of the electron in the metals are tightly bound with the atoms or molecules. അവിടെ electronsനൊരു free movement ഇല്ല. So they cannot move, and metals are different. While most of the electrons in a metal are tightly bound with their atoms, some are free to move about within the material. അതായത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം കോപ്പർ എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ 2 ഇലക്ട്രോൺ ആ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ. ബാക്കി എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും എന്താ tightly bond ആണ്. 1 or 2 electron will be loosely packed, and that can move around within the material. So these are called conduction electron. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്താ പറയുക? We call it as what? Conduction electron. So a voltage such as that provided by the battery or power supply can start these conduction electron move in one direction through the metal, and an electric current flows. Since electron has a negative electric charge, they are attracted to the positive terminal of the battery. So എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക? ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക. കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലോട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു ദി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, so in a metal some of the electrons are free to move about. So in copper there is one conduction electron for each atom of the metal. അതായത് ഒരു മെറ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോപ്പർ ആറ്റം അല്ല, ലോട്ട് ഓഫ് കോപ്പർ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു കോപ്പർ ആറ്റത്തിൽ 1 കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും. അത് കണ്ടോ, ഒരു പോസിറ്റീവ്, ഈ ഓരോ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോപ്പർ ആറ്റം ആണ്. അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്കൊരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ഈച്ച് ആറ്റം ഓഫ് ദി മെറ്റൽ. The atom having lost electrons are positively charged. So a battery pushes the conduction electron through the metal, and the force is the attraction between unlike charges that was discussed. So e negative electron will be attracted to the positive terminal of the battery. Okay, so conventional current flows from positive to negative. So figure 18.7 shows the direction of the flow of charge around a simple circuit. So we picture the positive current flowing out the positive terminal around the circuit and back to the cell at the negative terminal. Conventional current ennu parayunnathu always from positive terminal to the negative terminal. Now we know that the metal is negatively charged electrons that move, they leave the negative terminal. Electron flow ennu parayunnathu it will from negative to positive. So ee red indicate cheyyunnathu conventional current inde flow, blue indicate ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ. സോ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. സോ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ്. സോ എക്സാമിന് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഷെയ്ഡിങ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആരോയിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ആരോൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? സോ we can think of conventional current, a flow of positive charge from moving from positive to negative. So conventional current is rather than like a fluid moving through the wires, it's just like water moving through pipes. This picture does not tell us anything about what is going inside the wire or component of a circuit. However, it is perfectly good for working out many things to do with a circuit. So ശരിക്കും നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ മൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരും. സോ പക്ഷേ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷനും. പക്ഷേ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ്
ടെർമിനലിന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തത് കാരണം പിന്നെ നമ്മളത് മാറ്റാൻ തന്നില്ല. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. Okay, so alternatively we can think of electron flow as a movement of conduction of electron from negative to positive. This picture can allow us to think about what is going on inside the component of a circuit. Why a resistor gets warms when a current flow through it, for example, or why diode allows the current to flow in one direction only. So ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും കോമ്പണൻസിന്റെ ഇടയിൽ. സോ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വാം ആവും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഒപ്പോസിഷൻ, ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോന് ഒപ്പോസിഷൻ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ടു പിക്ചേഴ്സ് ആർ ബോത്ത് മോഡൽസ്. ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ പിക്ചർ ഇസ് ദി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോഡൽ since it tells us about what is going in the level of tiny particle. The conventional current picture is macroscopic or large scale model. So electron in a circuit flow in the opposite direction to electric current അല്ലെ. കൺവെൻഷണൽ കറന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. കൺവെൻഷണൽ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ, നെഗറ്റീവ് നിന്ന് പോസിറ്റീവിലോട്ട്. സോ ഇവിടെ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂസൻസ് ടു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ്. ഇറ്റ് സ്റ്റെംസ് ഫ്രം ഏർലി ഡേയ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. Benjamin Franklin realized that there were two types of electric charge which has positive or negative. So he had to choose which type he could call positive. He chose to say when amber was rubbed with silk cloth, amber acquired a negative charge, and Franklin was setting up a convention when other scientists followed, hence the conventional current. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏർലി സെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോന് മാറ്റം വന്നില്ല. He had no way of knowing the electrons were being rubbed from the silk to the amber, but his choice meant we now say the electrons have negative charge. Remember that conventional current and electron flow move in opposite direction along around a current. രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. കൺവെൻഷണൽ കറന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. So current and charge, already നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിലേഷൻ നോക്കി. An ammeter measure the rate at which electric charge flow past a point in a circuit അല്ലേ. സോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. So current, that is charge divided by time, that is electric current is defined as charge passing in a point in a circuit per unit of time. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ചാർജ് as an equation using the quantities and the symbol. സോ നമ്മൾ ചാർജിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചാർജ്, അതായത് ഒരു കൂളുംബ് ഓഫ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ആവണം, 6 മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ചേർന്നാലാണ് 1 കൂളുംബ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.6 × 10⁻⁻19 കൂളുംബാണ്. സോറി, അതിൽ മൈനസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് -1.6 × 10⁻⁻19 കൂളും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു. സോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ചാർജ് ഫ്ലോ ത്രൂ എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. റേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം, കറണ്ട് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ചാർജ് പാസിംഗ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ circuit per unit of time. Okay, so we can write this relationship between the current and charge as the equation given below. ഇത് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക. current is equal to charge divided by time. കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ, ആംപിയർ. ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളും, ടൈം. ഓക്കെ, സോ I is equal to Q divided by T. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് Q കൂളും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. സോ ദിസ് ഇസ് എ കീ ഇക്വേഷൻ. കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. സോ current
its unit is ampere, charge its unit is coulomb, time its unit is second. So a current of 10 ampere passing a point means that 10 coulomb of charge flow pass point every second. അല്ലേ 10 ampere എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 coulomb per second ആണ് അല്ലേ 10 ampere എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 coulomb per second ആവുമ്പോഴേ നമുക്ക് 10 ampere ക്രിയേറ്റ് ആവുള്ളൂ. So you may find it easier to recall the relationship. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതായത് I is equal to Q by T ആണെങ്കിൽ Q will be equal to I into T. നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ്. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. കറണ്ട് is equal to ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെയും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഅറേഞ്ച്ഡ് ആസ് what Q is equal to I into T. Okay, Q is equal to I into T, that is current into time. Okay, so ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പല സ്ഥലത്തും ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. I is equal to Q divided by T, that is current is equal to charge divided by time, and charge is equal to current into time. നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പീഡിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, സ്പീഡ് is equal to distance divided by time, distance is equal to speed into time. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ charge is equal to current into time. So if a current of 10 ampere flows around a circuit for 5 seconds, അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 ampere ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് 5 സെക്കൻഡ്സിലാണെങ്കിൽ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും 10 into 5. Charge will be current into time. It will be 5 coulomb of charge flows around the circuit. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ കറണ്ട് 10 ampere ആണ്, ടൈം 5 seconds ആണ്. സോ ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? Q is equal to IT, that is 10 into 5, that is 5 coulomb of charge. ക്ലിയർ? സോ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. മനസ്സിലായോ? സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് ഓഫ് 150 മില്ലി ആംപിയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, മില്ലി ആംപിയർ ആണ്. ഫ്ലോസ് അറൌണ്ട് എ സർക്യൂട്ട് ഫോർ 1 minute. ഹൗ മച്ച് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്ലോസ് അറൌണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദ ടൈം? സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എല്ലാം SI യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. സോ ഇത് മില്ലി ആംപിയറിലാണ്, ഇത് മിനിറ്റിലാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു SI യൂണിറ്റ്. കറണ്ട് അതായത് കറണ്ട് SI യൂണിറ്റിലോട്ട് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ആംപിയർ. ടൈമിനെ SI യൂണിറ്റിലാക്കോട്ട് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ കൂളുംബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു SI യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. 150 into 1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റോങ് വാല്യൂ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് I into T ആണ്, അതായത് ആംപിയർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ആണ്, അല്ലാതെ മില്ലി ആംപിയർ ഇൻറ്റു 1 minute ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ SI യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോറി. സോ ഹിയർ മില്ലി ആംപിയറിനെ ആംപിയറിലോട്ടാക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് 10⁻³ അതായത് 1000 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. 10⁻³ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓർ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് 1000. സോ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0.15 ആംപിയർ. സോ 1 minute എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 60 seconds. സോ Q is equal to 1.5 ampere into 60 seconds, that is 9 coulomb of charge flow around the circuit. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡിൽ എഴുതേണ്ട വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ റെക്കോർഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോന്ന് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഓഫ് യുവർ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്, സോ അത് എഴുതാം. ആൻഡ് ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ വരയ്ക്കണം വിത്ത് നെയിമിങ്. ആൻഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം. പിന്നെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ അമീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കണം. പിന്നെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഡയഗ്രാം ഓൾസോ, അത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ക് പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 2 കളർ ആക്കിക്കോളൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ കറണ്ടിൻ്റെയും അത് ചാർജിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസും എഴുതുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് ട്രൈ ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. If you have any doubt, please message me, children. Thank you.